ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر رانا صاحب. اب مجھے بھی پوچھیں, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. رانا صاحب آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں, بڑے طیش میں لگ رہے ہیں. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, یہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی غصہ ہے یا میں کوئی ریونج فل ہوا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنائے گا, جو قانون کہے گا وہ کریں گے انشاءاللہ. ویسے رانا صاحب چہرہ آپ کا اترا ہوا ہے. عجیب آپ بات کر رہے ہیں. اترا کہاں ہوا ہے؟ پہلے بھی گردن کے اوپر تھا, اب بھی گردن کے اوپر ہے. یا تو ہے نا اتر کے گوڈے پہ لگ گیا ہے, تو آپ کہیں اترا ہوا. یہ اس کو لگ رہا ہے آپ کا رانا صاحب منہ اترا ہوا, مجھے تو نہیں لگ رہا اترا ہوا. آپ ریویو لے لیں. غوری صاحب, یہاں پہ کوئی 2020 نہیں ہو رہا. پریس ٹاک ہو رہی ہے. انہوں نے ایک سوال کیا, میں نے اس کا جواب دے دیا. یعنی رانا صاحب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کا آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ بھائی خوف کس بات کا ہے؟ لانگ مارچ کون سا کوئی جن کر رہے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, وہ انشاءاللہ کر لیں گے. اور لانگ مارچ یہ ویسے ہی تڑیاں لگا رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, تو کب کر لیا لانگ مارچ؟ تو رانا صاحب اگر لانگ مارچ کا ڈر نہیں ہے تو پھر کنٹینرز میں آلو بھر کے لے کے جا رہے ہیں آپ اسلام آباد. یہ جب عمران خان صاحب نے کنٹینر کھڑے کیے تھے اس وقت ان سے انہوں نے پوچھا تو تھا. آپ کو سارے لانگ مارچ کی اجازت دی تھی. بالکل نہیں, کنٹینر لگے تھے, سارا کچھ ہوا تھا, اسی طرح ہوا تھا. جنید صاحب دیکھیں, ہم لوگ اگر لانگ مارچ کو روکنا چاہیں گے تو وہ ہمارا قانونی حق ہے, وہ ہم نے روکنا ہے. یہ تاریخ انہوں نے پہلے بھی دی تھی لانگ مارچ کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پوری تیاری نہیں تھی, اس دفعہ ہم لانگ مارچ کریں گے. بھائی تیاری نہیں تھی تو اناؤنس کس لیے کیا؟ ان کا اس نالائق سٹوڈنٹ والا حال ہے جو پرچے میں سے فیل ہو جائے تو کہتا ہے جی کہ 2 سوال آؤٹ آف سبجیکٹ آ گئے تھے, یا کہتا ہے جی کہ ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا تھا میرا, انہوں نے پرچہ چھین لیا. یا پھر یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میرے پین نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. ہم نہیں ڈرتے جنید صاحب, کریں لانگ مارچ, ہم اپنی قانونی کارروائی کریں گے. رہ گئی بات نیازی صاحب کی اناؤنسمنٹ کی کہ میں لانگ مارچ کروں گا, تو جنید صاحب وہ یو ٹرن کا بادشاہ ہے, جب مرضی اپنا لانگ مارچ لپیٹ کے گھر بیٹھ جائے گا. دیکھیں نا, میں اس وقت وزیر داخلہ ہوں, میری یہ ڈیوٹی ہے کہ اسلام آباد کی حفاظت کروں. یہ آئیں گے تو میں انشاءاللہ انہیں روکوں گا, اور ان کو پتہ ہے کہ میں روکنا جانتا ہوں. اچھا رانا صاحب, لانگ مارچ ایک طرف رہ گئے, جو آپ کے اپنے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ان میں کیا حالات ہیں؟ ضمانت کروا لی, نہیں کروائی؟ جنید صاحب, آپ نے کبھی سنگے مرمر کا گونگلو دیکھا ہے؟ یقیناً صبح بال بناتے ہوئے شیشے میں دیکھتے ہوں گے. ذاتیات پہ اتر آئے آپ. نہیں تو آپ کیوں ذاتیات پہ اتر رہے ہیں؟ کیوں آپ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایک دلیر انسان ہیں, فیصل آباد سے تعلق ہے, آپ تو زبردست ببلیاں مارتے پھرتے ہیں آپ تو. نہیں, اللہ کے فضل سے دلیر تو میں ہوں, مگر جنید صاحب یہ یاد رکھیے گا کہ جو جتنا دلیر ہوتا ہے اتنا ہی وہ گرفتاری سے ڈرتا ہے. یہ دلیری یا آزادی کا نام ہے. جب بندہ پکڑا ہی جائے تو پھر کون سی دلیری رہ گئی؟ شہباز گل تھوڑا جٹ ہونے کے تڑیاں لگاتا تھا. جتنی دیر اندر رہا ہے, کو حوالات میں سے یا جیل میں سے کبھی جٹ کا نام باہر آیا؟ جنید صاحب, رانا ہو یا جٹ, جیل کی نہیں سہ سکتا سٹ. جنید صاحب, خاص طور پہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا, یہ گرفتاری نہیں برداشت کر سکتے. آپ کا بھائی اللہ کے فضل سے پھر بھی وہ ناجائز منشیات کا کیس بھگت کے باہر آیا تھا, اور شہباز گل کی طرح چیخیں نہیں تھی ماری ہم نے. چلیں رانا صاحب, وہ منشیات والا آپ نے کیس بھگت لیا تھا, یہ فراڈ والا بھی, اس میں بھی چلتے ہیں, اللہ نام ہے. جنید صاحب, اب باری پی ٹی آئی کی ہے, مطلب ہے کہ جب ہماری باری آئے گی پھر ہم بھی بھگتے ہیں. اب تو چل سو چل ہے, باریاں لگی ہوئی ہیں. وہ شاکر شجاع آبادی نے جنید صاحب سیاستدانوں پہ ہی شعر لکھا تھا نا, بس فرق میاد دا ہے شاکر, میں آج رونا تو کل رو سے. اچھا رانا صاحب, ویسے وہ جو معاملہ ہے, جو اینٹی کرپشن کا کیس ہے آپ کے خلاف, معاملہ اور الزام بہت سنگین نوعیت کا ہے. انتہائی مذہب کا خیز ہے جنید صاحب. دیکھیں, وہ ایک نجی سوسائٹی کے
मालिक से आपने 2 प्लॉट कलर का हार में रिश्वत मांगी है। यार कलर कहार के प्लाट मैंने क्या करने हैं, क्या वैल्यू है उनकी। कभी कभी कलर कहार जुनैद साहब किसी कॉलेज या स्कूल की बस जाती है टूर लेके, मैंने कौन सा उन प्लाटों पे टेंट लगा के वहां पे पकौड़े या नान टिक्की बेचनी थी। जब वहां मैंने दही भल्ले की रेहड़ी लगा के को मुंडा बिठाना था वहां पे। मेरा मतलब है कि कलर कहार में प्लाट रिश्वत के तौर पे कोई किस लिए लेगा। ये बस जिस तरह वो मंशियात का केस इन्होंने मुझ पे डाला और बेचारों को मुंह की खानी पड़ी, इंशाल्लाह इस केस में भी ये मुंह की खाएंगे। और गोगा जी आपको तो पता ही है कि मुंह की कैसे खाते हैं। क्या करने थे कलर कहार के प्लाट, वो झील के किनारे वहां पे एक ऊंट बच्चों को सैर करवा रहा होता और आपको मालूम है कि उस ऊंट पे भी कोई बच्चा नहीं बैठता क्योंकि ऊंट चक वट दे। और वैसे भी एक अकेला ऊंट सैकड़ों बच्चे, वो रास्ते में थक जाता है, खुद बच्चों से कह रहा होता है कि आगे तक तू मुझे छाड़ गया। ऐसा वो थका हुआ ऊंट है राणा साहब, पहले बच्चे उसको दबाते हैं फिर बच्चों को वो सैर कराते हैं। देखें कल्लर कहार तो वो जगह है जहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई मेला शेला लगाने वाला जा सकता है। वो कोई 4 आसमानी पंगूड़े को 2-3 जंपिंग झूले वहां पे रख ले। जी जी। तो मेरा तो मनसब नहीं इजाजत देता जुनैद साहब, इसलिए मैं ये इस इल्जाम को मुस्तरद करता हूँ और इंशाल्लाह मुझ पे लगाए हुए पिछले कई इल्जामात की तरह ये भी झूठ साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा राणा, तो ये फरमाया कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करना कोई नहीं है, वो आपका चेजा ले रहा है। आपको कहता है मैं आ रहा हूँ, आप कंटेनरों से इस्लामाबाद भर देते हैं, फिर वो क्या पीछे हट जाता है, फिर आप दोबारा कंटेनर ले जाते हैं, उसने आपको कंटेनर हटाने पे लगाने पे लगाया हुआ। नहीं तो जुनैद साहब इसमें हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो उनको शर्म करनी चाहिए। अगर वो हुकूमत का चेजा ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सियासत को बच्चों का खेल तो नहीं जो एक दूसरे के चेजे लेते फिर। उनको बस ये जहन में रखना चाहिए कि जो हुक्मरानों का चेजा ले वो खुद चेजा बन जाए। लेकिन राणा साहब सोशल मीडिया पे तो ये खबरें गर्म है कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से दोबारा वजीर आजम होंगे। वैसे काका तू सहाफी कटते गल्ला करने वाली कुल्फी ज्यादा लगन सर ये कुल्फी नहीं जुल्फी है, वही को गाल ही है ना। अच्छा राणा साहब, आपके लिए एक और बुरी खबर ये भी है कि पिछले हफ्ते आपके फैसलाबाद में दस्ते रास जो है, जो आपके राइट हैंड मैन कहलाता है, राणा शौकत, जिन्होंने पिछले साल धोबी घाट के जलसे में मरियम नवाज को सोने का ताज भी पहनाया था, वो आपका साथ छोड़ के पीटीआई में चले गए। जुनैद साहब कोई ऐसी अफसोस वाली बात नहीं, ऐसे लोगों को नून लीग में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि वो जो उसने सोने का ताज पहनाया था वो 2 नंबर था। वो पित्तल पे सोना फेरा हुआ था। तो ऐसे लोग मेरा ख्याल है यहाँ रहने ही नहीं चाहिए, इनको पीटीआई में ही होना चाहिए जो 2 नंबर काम करते हैं। आप उसकी दीदा दलेरी देखे ना जुनैद साहब, मतलब है कि 2 नंबर सोने का ताज दे दिया। वो तो अचानक ताज को स्प्रे लगा तो वो नीचे से पता चला पित्तल है वो फिर बच्चों ने उस ताज का पतीसा ले लिया। बड़ा जुल्म है जी पीतल के ऊपर सोने का पानी फेर देना। मेरी मंगेतर ने भी इसी तरह की अंगूठी मुझे पहना दी थी। उसने क्या टायर पे सोने का पानी फेर दिया आपको? क्योंकि सादी अंगूठी तो आप पहन नहीं सकते। क्या देख का मुंह काट के उस पे सोने का पानी फेरा? और राणा साहब ये भी ऐसा बदबख्त है कि उस अंगूठी पे इसने कोई एतराज नहीं किया। वो देख वाली अंगूठी ना हमेशा सूंघता रहता था, ये सोचता था इसमें कभी चावल पके होंगे। तो बरादरे शौकत ये जहन में रखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बस लड़की स्विट्जरलैंड की थी राणा साहब, मैंने सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा करेगी। स्विट्जरलैंड? हाँ जी। और राणा साहब वो जड़ियां दरिया के किनारे झुग्गियां लगियां ना, उन्होंने ये स्विट्जरलैंड ही कहता है। हर दूसरे दिन एलडीए वाले आके स्विट्जरलैंड उठवा देते। राणा साहब सौरा है उसे स्विट्जरलैंड विच टोकरे बनांदा जे, और ये उससे टोकरे थल्ले निकल के शाम को शो ते आ जांदे। अच्छा राणा साहब, बाकी सारी बातें छोड़ें, आपकी वो वाली वीडियो तो बहुत ही वायरल हुई है जिसमें आपने सऊदी अरब में तलवार वाला रक्स किया है।
वो बीबी जो तलवार वाला रक्स है जी उसकी वीडियो सिर्फ इसलिए वायरल की है मैंने खुद जी कि लॉन्ग मार्च करने से पहले ये जहन में रखें कि मुझे और भी काफी तरीके आते हैं लॉन्ग मार्च रोकने। वैसे मैं हस्बयाल के थ्रू ये वजाहत कर दूं जी कि वो सऊदी अरब का कौमी दिन था तो उन्होंने मुझे तलवार पकड़ा दी और मैंने वो फिर रक्स का मुजाहरा किया। अच्छा, तलवार आपको रक्स के लिए पकड़ाई थी? यार होर धौन लान वास्ते फड़ाई सी। गोगे तेरी तौड़ लैन वाली भी नहीं है, भी डरी जाना यार। राणा साहब गोगे को भी एक दफा उन्होंने तलवार पकड़ाई थी कि तलवार पकड़ के कह लगा सजी किथे सजी किथे सजी किथे। उन्होंने खब्बी छड़ी और तलवार वापस ले ली। भाई साहब उन्होंने मुझे तलवार इसीलिए पकड़ाई थी कि मैं जरा तलवारबाजी का मुजाहरा करूं। मैं पाकिस्तान का वजीर दाखिला हूं, सऊदी अरब का जल्लाद नहीं हूं। अच्छा राणा साहब, अगर आपको लॉन्ग मार्च का डर नहीं है तो फिर लॉन्ग मार्च रोकने के लिए आपने 41 करोड़ रुपए क्यों रखा है? देखें 41 करोड़ रुपया लॉन्ग मार्च रोकने के लिए नहीं रखा। अच्छा वो तो इसलिए रखा है कि अगर 4-5 हजार बंदा लेके नियाजी साहब आ गए इस्लामाबाद तो चले थोड़ा सा रश होगा तो बिजनेस कर लेंगे। वहां जहाँ पे ये बैठे होंगे इर्द गिर्द रेड़ियां शेड़ियां लगवा देंगे, गवर्नमेंट को कोई 4 पैसे बच जाए। ओ गुड आइडिया। आजा तुम ये इस्लामाबाद तेरे मोटे ते क्लीन रख देंगे, मजमे से बेचता फिर। राणा साहब आप कह रहे हैं 4-5 हजार बंदा लाएंगे, परवेज लाई साहब ने कहा कि इतना बंदा होगा कि राणा साहब को वहां इस्लामाबाद खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। ये बंदे आने नहीं है इस्लामाबाद, पानी छड़ने हैं। मेरा मतलब है खड़े होने की जगह क्यों नहीं मिलेगी। और वैसे भी जुनैद साहब अगर लॉन्ग मार्च होगा भी तो मैंने उधर खड़े होना ही क्यों है। मैं अपने ऑफिस में बैठ के ऑर्डर करूंगा, मुझे क्या जरूरत है वहां पे खड़े होने की। अच्छा राणा साहब, ये तो बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब की फ्लाइट कब उतरेगी पाकिस्तान? मैं वजीर दाखिला हूँ या ट्रैवल एजेंट हूँ? मेरा मतलब है कि मुझे क्या पता है फ्लाइट कौन सी कब आ रही है। राणा साहब, हमारा मतलब है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब आ रहे हैं? ओ यार तेनू की इस गल नाल ना हुण तेरे कोलों अगे धमाल पैनी है ना तू उन्हां नूं मोढियां ते चुक सकने, अगर चुक भी लिया तो उन्हां दे पैर जमीन ते लगदे रहने ने। अच्छा वैसे राणा साहब तमाल तो आपसे भी नहीं डली थी ना, ये जो आपने तलवार पकड़ के रक्स किया है, रक्स शख्स तो हुआ नहीं, आप तो बस तलवार पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे थे जैसे कोई बैंड मास्टर नहीं करता। जुनैद साहब मोअज़्ज़ज़ तरीका यही होता है। अब मैं तलवार पकड़ के दिलजीत दोसांझ तो नहीं ना बन सकता।